जय श्री राधाकृष्ण बंधुगण। श्रीमद् भागवत गीतार तुमर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर अच्छी। तुमर समस्या जहाँ भी हो, तुमर इच्छा जहाँ भी हो, श्रीमद् भागवत गीता तुमर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दिए। यह तुमर प्रत्येक समस्यार समाधान प्रदान करे। सही समस्या तुमर मनर हो किंबा टंका किंबा तुमर शरीरर किंबा तुमर संपर्कर हो, तुमे निश्चित भाव तुमर प्रत्येक समस्यार उत्तर श्रीमद् भागवत गीतार पाइब। आज आम आपण को से श्रीमद् भागवत गीतार 11टी अमूल्य शिक्षा कहबू, जहाँ आपण समग्र जीवन को परिवर्तन करिब। वीडियोर शेष पर्यंत यही कथा गुड़िक शुणु। जी यही वीडियो को शेष पर्यंत शुणे से निश्चित भाव में जीवनर समस्त समस्यार समाधान पाइबे। से जीवन में जहाँ चाहिए से निश्चित भाव में ताहा पाइबे। श्रीमद् भागवत गीतार प्रथम शिक्षा हेउची जे जदि कहीं आपणकर निजर किंबा कहीं आपण ठारू बड़, तेबे आपण केवे भी आपण प्रति सेमानकर भूल व्यवहार को सह्य करने उचित नुहे। गीतार यही शिक्षा आम जीवन सहित मध्य जड़ित। आमे मध्य जीवन सारा आम मनर अधिकांश कष्ट को यही व्यक्ति को मोर निजर, से मोर बड़ भावी सह्य करिथाउ। आमे तांको किपरि किछि कहि परिबा। जदि आमे सह्य न करी किछि कहिबु, तेबे आमर संपर्क नष्ट होई जिवो, आमर संपर्क शेष होई जिवो। किंतु चिंता करिवार कथा हेउची जे तुमे सही व्यक्ति को किपरि निजर बोली भाबी परिबो। तुमर असुविधार कारण कि तुमर निजर ही निजे असुविधा दूर करे। तेणु यह गीतार वार्ता जे काहाकू तुमर फायदा नेबाकू दियो नहीं, काहाकू तुम ऊपर अत्याचार करने को दियो नहीं। कारण तुमे जेते सह्य करिवो, लोक माने तुमको सेते सह्य करने को बाध्य करिवे। गीतार प्रथम अध्याय जहाकू अर्जुन विषाद जोग कह जाए एवं द्वितीय अध्याय जहाकू सांख्य जोग कह जाए, ताहार आरंभ में अर्जुन श्रीकृष्ण को दुख प्रकाश करी कहिसंती जे हे केशव, मु कौरव मानक सहित किपरि युद्ध करिवि। सेमाने समस्ते मोर निज लोक। मु भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य सहित किपरि युद्ध करी, कारण सेमाने उभय मोर सम्मानीय लोक। तेणु यही शिक्षक मानक हत्या करने परिवर्ते मु विश्वर शस्य खाई मोर जीवन बंचिबा भल। जो कौरव मानक सहित मु युद्ध करने को जाऊँगी, सेमाने समस्ते धृतराष्ट्र पुत्र, मोर भाई माने, सेमाने मोर निज लोक। समस्त को हत्या करने परिवर्ते मु सन्यासी हेबा भल। तेणु श्रीकृष्ण अर्जुन को कही जे एठारे किए मोर निजर एवं किए अधर्म करते अपरिचित लोक। तांको सहित युद्ध करने द्वारा तुमको मुक्ति एवं शांति मिलिब। तुमर मन यही आसक्ति, तुमर मनर यही आसक्ति त्याग कर, नचेत समग्र विश्व तुमको समालोचना करिब, तुमको कहा पुरुष कहिब। यह आमर किंबा अन्य मानकर विषय नुहे, यह धर्म एवं अधर्मर विषय, यह ठीक एवं भूल विषय। जदि तुम्हें भूल को सह्य कर एवं ताहाको बंद न कर, तेबे भूलकारी अधिक शक्ति पाइब, से आहुरी अधिक भूल करिब। तेणु तुमर मनर आसक्ति त्याग कर एवं युद्ध कर। महाभारतर आउ एक कहानी अच्छी, जेतेबेले अर्जुन को पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मृत्युवरण करती, सेतेबेले अर्जुन बहुत दुखित हुअन्ति। से कांदिबा को आरंभ करती। से श्रीकृष्ण को कहती जे मोर पुत्र अभिमन्यु मरी जाइछि, मुझे दुख को आदौ सह्य करि नहीं, मुझे मोर जीवन समाप्त करदेवी। तापर प्रभु श्रीकृष्ण ताकू आत्मा मानक द्वार को नहीं गले, जेउठारे अभिमन्यु खुशी रे बसिथिले। जेहेतु से जड़े योद्धा परी व्यवहार करथिले, से एक उच्च पदवी पाइथिले। जेतेबेले अर्जुन अभिमन्यु पाखरे कांदुथिबार देखि पहुँचले, से तांको पुओ को देखि बहुत खुशी हेले। से तांको कुंढाई पकाइले, पुत्र मु तुम बिना बंची पारिबि नहीं, मु जीवनर समस्त आशा छाड़ी देछि। तापर अभिमन्यु पचारे तुमे किए? अर्जुन कहले मु तुमर पिता, तुमे मोर पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु कहले तुमर पिता किए, तुमर पुत्र किए? मोर हजार हजार जन्म होइछि, किछि जन्म रे तुमे मोर पिता हुओ एवं किछि जन्म रे मु तुमर पिता हुए। एक आत्मार ना माता अच्छी ना पिता। जेतेबेले अर्जुन देखले जे तांको पुत्र तांको चिन्हि पारु नहीं, तापरे तांकर समस्त आसक्ति शेष हो गला।
ତେଣୁ ଗୀତାର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଆମର ନିଜର କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମର ନିଜର, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପରିଚିତ। ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ପାଇଁ କେବେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ନିହତ ହେବେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସୈନିକ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ, ସମାଜ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଅର୍ଜୁନ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଅଶୋଚ୍ୟ ନାଭାସ୍ତମ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦ୍ୟାସମ ଭାଷାରେ ଗତାଶୂନ ଅଗତାସ୍ତୁତ ନାନୁଶୋଚନ୍ତି ପାଣ୍ଡତଃ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ପରି କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା, ଚାଲିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଦିନେ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ତୁମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତିର ଭାଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅତୀତ ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଘଟେ ଏବଂ ଯାହା ଘଟିବ ନାହିଁ ତାହା କେବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହାକୁ ବୁଝେ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ହୁଏତ ଆମେ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଥାଉ ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଦେଉ ଏବଂ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ କରୁ। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଅତୀତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କେବଳ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର 98% ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାପ କମିଯିବ, ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ମହାନ ସଫଳତା। ଆମ ହାତରେ କେବଳ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କେବେ ବି ଏହା ଭାବି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଆହୁରି ସମୟ ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପଥର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପରଶ ପଥର ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପରଶ ପଥର ସହିତ ଲୁହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେହି ଲୁହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଏହି ପରଶ ପଥର ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହି ପଥର ଫେରାଇ ନେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥରଟିକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଲୁହା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁହା କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲୁହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଲୁହାର ମୂଲ୍ୟ କମିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲୁହାକୁ ସୁନା କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ସେ ସେହି କାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ। ଏହା କରି ସମଗ୍ର ମାସ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କେତେ ସୁନା ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ? ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାରସ ପଥର ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ନା, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ସୁନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଏହି ପାରସ ପଥରକୁ ପୁରା 1 ମାସ ଧରି ରଖିଥିଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ସରିଗଲା। ଆମର ଜୀବନ ଏହିପରି। ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ପାରସ ପଥର। ଆମେ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ,
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଖୁସି ରହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ। ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ମୃତ୍ୟୁର ଦେଶ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମରିବ। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ। ଆମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଷାକ ବଦଳାଉ, ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ଏହି ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ମରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେଠାରେ ଆସି ଏକ ତୀର ମାରି ଗଛରେ ବସିଥିବା ମାଈ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେହି ଏକାକୀ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ବିନା କିପରି ବଞ୍ଚିବି? ତୁମ ବଦଳରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତ। ସେ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ବହୁତ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଶିକାରୀ ଆଉ ଏକ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସେହି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆମର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ କେହି ମରିଯାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିମା ଗଛରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏବଂ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତୁମର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆସିଛି, ତା'ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଋଷି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସନ୍ଥ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ। ସେହି ସହରରେ ସେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଯିବାକୁ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରସାଦର ରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରସାଦରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲ ଏବଂ ମୋ ବିଛଣାରେ କିପରି ଶୋଇଛ? ସନ୍ଥ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ତୁମର ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏହା ଏକ ଧର୍ମଶାଳା। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଭାବୁଥିଲ ଯେ ମୋର ପ୍ରସାଦ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା? ତେଣୁ ସାଧୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ସେ କିଏ? ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତା ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରସାଦରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ନା ତୁମ ପରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଏହି ପ୍ରସାଦରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ କିପରି ଘର କରିପାରିବେ? ଏହା କେବଳ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଧର୍ମଶାଳା ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଏଠାରୁ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅତିଥି। କାହା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଆସିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର ମୁହଁ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଏଠାରେ ଆମର ଦାବି ସ୍ଥିର କରିବୁ ଯେ ଏହା ମୋର, ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ
ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଜାଣେ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ମନ ମୋତେ ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦାସତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, ମୁଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର। ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଛି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମ ସହରରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, ତୁମେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ, ତାପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସହଜ କାମ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବଦଳରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ କାହା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସାରା ସହରରେ ଡିଙ୍ଗୋରା ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସାରା ସହରରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଆରାମ ପାଇଛି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିବା ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ କେବେ ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହୁଁ ଯେ ଏକ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ସାରା ସହରରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ଗଛ ତଳେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସୈନିକମାନେ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ କି? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ରାଜା ସୈନିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, ଯିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ତୁମର କୁର୍ତ୍ତା ଦିଅ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିତାଇଲି, ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଜିତିବାରେ ବିତାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି କେବେ ବି ପାଇଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଉପଦେଶ ହେଉଛି କାମନା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ ବିନାଶର କାରଣ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ନିଜର ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମନା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା ଏବଂ ମନରେ ଲୋଭ ରହିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନର୍କର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କାମନା ଅଛି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୁହେଁ, ଏହିଠାରେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ନର୍କ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକ, କେହି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ନାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଦେବା ଓ ଦେବୀ ମୋର ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ଶିବ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କୁବେର, ଯକ୍ଷର ରାଜା, ମୁଁ ଅଗ୍ନିଦେବ, ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଓମ୍, ମୁଁ କାଳର ମହାକାଳ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିନାଶକାରୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପ୍ରକାଶ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ନାମ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମୋର ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେବତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ତା ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୀତାର 7ମ ଶିକ୍ଷା। ସୁଖର ଇଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଖର ଉପଭୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ। ମଣିଷର ମନ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂସାରର ସୁଖ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ଦାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼େ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହା ଜଗତର ନିୟମ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରେ ମନକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ ପରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭରେ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାର 8ମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସମର୍ଥନ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାସମକୁ ବହନ କରେ। ଯୋଗାସମମ୍ ବାହ୍ୟମମ୍ ଅର୍ଥ ଯାହା ତୁମେ ପାଇନାହଁ ତାହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରରେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏହା ଗୀତାର 9ମ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମର ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୀତା ସାରରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ ହରାଇଛ ଯେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ ଆଣିଛ ଯେ ଯାହା ତୁମେ ହରାଇଛ, ତୁମେ ଏପରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ଯାହା ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ତୁମେ ଯାହା ନେଇଛ ତୁମେ ଏଠାରୁ ନେଇଛ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଉଛ ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଇଛ। ଆଜି ଯାହା ତୁମର ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହି ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବିନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜି ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହଁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରେ ଗଲେ। ଏହି ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଶିଶୁର ଯୌବନରୁ ପ୍ରୌଢ଼ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ଶରୀର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କ
ଜୀବନ ତିଆରି ସଜାଇବା ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବା ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଲଢ଼ିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏହି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାର 10ମ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜୁନର ଆସକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆସକ୍ତି ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କନ୍ଦାଇଥାଏ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ସିଂହ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଗାଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଅର୍ଜୁନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୋର ଧନୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ମୋର ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଆସକ୍ତି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହା ଭାବି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସକ୍ତିରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବାରମ୍ବାର ଏହା ଶିଖାଏ, ନିଜ ମନର ଆସକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ସତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ? କାରଣ ଆମର ଆସକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଜୋତା ଦେଖାଏ। ଜୋତା ହିଁ ଆମକୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଏ ଏବଂ ଜୋତା ଆମ ହୃଦୟରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଦୁଃଖର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଆମେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୀତାର ଏକାଦଶ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଛ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। କେବେ ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୁଃଖକୁ କେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ଦୁଃଖହୀନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ଅର୍ଥ, ଏହି ଜଗତ ଦୁଃଖର ଘର। ଯେପରି କେବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ, ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଜଗତକୁ ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ କେବେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସମ୍ମାନ ଅପମାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଅପମାନ ସମ୍ମାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁଖ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିଜୟ ପରାଜୟରେ ଏବଂ ପରାଜୟ ବିଜୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଜଗତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାର ଏହି ପରାମର୍ଶ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ। ଗୀତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବଚନକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ଏହି ପ୍ରବଚନକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ
ଗୀତାର ଏହି ପ୍ରବଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବ।